Okay, in previous class we discussed about the financial accounting information, mainly focus on the financial accounting. So that we already discussed about the different type of accounting informations, and we also discussed about the financial accounting informations. Who are going to use our financial accounting information and why? These are the things we discussed in the previous class. Okay, right now, probably we discussed the scope and the sources of financial accounting information as well. हामीले चाहिने accounting information कहाँबाट पाउन सकिन्छ त, त्यसको सोर्सेसहरु के हो त भन्दाखेरि त्यो क्वार्टरली रिपोर्ट हुन सक्छ, एनुअल रिपोर्ट हुन, यो क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको के हो त, यो अनअडिटेड हुन्छ, अनि एनुअल रिपोर्ट हुन्छ, अडिटर्स रिपोर्ट हुन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रिपोर्ट हुन्छ, अनि के इन्टरनल र एक्सटर्नल सोर्सेस हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं। हामीले फाइनान्शियल एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन पढिसकेपछि आज हामी के गर्दैछौं, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसनहरु पढ्दैछौं। अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन भनेको हामीले जुन कुराहरु सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्यौं त्यही कुराहरु फेरि आज पनि हामी रिपिट गर्छौं है। हामीले त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टमहरु पनि पढेका छौं, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टम पनि पढेका छौं। त्यही कुराहरु म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सँग त्यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टम पनि केही हदसम्म रिपिट भएर आउँछ। मैले तपाईलाई पहिला सेकेन्ड सेमेस्टरमा जुन साथीहरुले हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्यौं त्यो समयमा मैले के भनेको थिए त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ has 5 different objectives according to Ronald W. Hilton. है, मैले बढी रिफर गर्ने एकाउन्टिङ बुकहरु मध्येबाट एउटा बुक चाहिँ रोनाल्ड डब्ल्यू हिल्टनको पनि हो। इट्स अ भेरी इजी टेक्स्ट बुक। अरु बुकहरु पनि छ, त्यसमध्येबाट एउटा मलाई मन पर्ने बुक भनेको रोनाल्ड डब्ल्यू हिल्टन। According to Ronald W. Hilton, पहिला मैले क्लासमा तपाईलाई भनेको थिएँ, पहिला उसको सेकेन्ड थर्ड एडिसनमा के थियो, जम्मा 3टा मात्र अब्जेक्टिभ, त्यसपछि बढ्दै गएर अहिले 5 वटा अब्जेक्टिभ दिएको छ। Then what are the management accounting informations? For that, first we should understand about the objective of management accounting. Sometimes we can use as a managerial accounting as well instead of that management. The first very important objective is to provide the information. What it means then? It indicates that management accountants need to disseminate required information, adequate information, sufficient information, timely information to the users. For what? When we are talking about the internal management, they make a decision. They have to prepare the planning for the future period. To prepare the decision making and to prepare the plan for the future period, they need information. That's why the first objective of management accounting is to provide information, and that these information should be sufficient, adequate, timely, and that should be fulfilled to make a decision. That is the main objective. And that objective we repeatedly discussed. Okay. The another important objective is about assisting manager in directing and controlling domestic and international operational activities. Actually, what it means there? That means when we are talking about the accounting informations, in that informations, if we go through, there is a operating information, that is activities related to
day by day, day to day. That is the main thing. And that is under the management accounting aspects. Sometimes we consider as a financial accounting. But when we are talking about day-to-day activities, what we need to do, we have to direct our units and sub-units. That means manager and the other staff as well. And sometimes our activities are against our plan, then we need to have a control. For that, I always give you a one very simple example. Right? मैले तपाईँलाई क्लासमा पनि यसको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएको थिएँ। त्यो एक्जाम्पल के दिएको थिएँ त भन्दाखेरि जस्तै पब्लिक युथ क्याम्पसमा हामी छौँ। पब्लिक युथ क्याम्पसको म्यानेजमेन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि रिभ्यू गर्दाखेरि यो महिनाको इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदमै हाई आयो। जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल पहिला पहिला इलेक्ट्रिसिटी बिल आउँदाखेरि चाहिँ 5000 रुपैयाँ पर मन्थ आउँथ्यो। 5000 को हाराहारीमा कहिले 4900 हैन, अब कहिले 5100 त्यस्तो आउँथ्यो। तर यसपालिको बिलमा के आयो त भन्दाखेरि त्यसको बिल 8000 आयो। लास्ट 2 मन्थमा एकदम बढी आयो। 9000 आयो, त्यसपछि 8000, 8000 आयो, 9000 आयो। Then what is the role of accountant in that case? The role of accountant is need to investigate why and what are the reasons behind heavily increase in electricity bill in the current months. उसले के गर्छ त इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो। एक्चुअली भएको के त अब किन त भन्दाखेरि किन इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले सर्टेन अमाउन्ट इलेक्ट्रिसिटी बिलको लागि के गरेको हुन्छ एलोकेट गरेको हुन्छ। उसले बजेटमा के छ त जहिले पनि 5000 को हाराहारीमा जाने भए उसले बजेट कसरी बनाएको हुन्छ 5500 उसले बजेट राखेको होला। अलिकति बढी गयो पनि बजेट विथिन द बजेटमा। तर 9000 10000 आउन थालेपछि के हुने भयो त अब त्यो बियोन्ड दैट बजेट that cannot be here by public campus. And that situation accountant need to go for the investigation. इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि उसले के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि यसपालि जाडो बढेको रहेछ। त्यसैले हरेक स्टाफहरूले आफ्नो रुममा इलेक्ट्रिक हिटर बालेको रहेछ। Then what happened right now? अब के गर्नु पर्यो त उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले सबभन्दा पहिला त उसको आफ्नो स्टाफहरूलाई डाइरेक्ट गर्नु पर्यो। के डाइरेक्ट गर्नु पर्यो न we don't have a sufficient amount for electricity bill so that you guys need to minimize electricity consumption. That is the directive. अब यहाँनिर अर्को एउटा अब्जेक्टिभ के भयो त भन्दाखेरि कन्ट्रोलको कुरा पनि भयो। व्हाट वी आर गोइङ टु कन्ट्रोल? वी आर गोइङ टु कन्ट्रोल आवर ओभरहेड एक्सपेन्डिचर। ओभरहेड एक्सपेन्डिचर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्दैछौँ। That is the way we can assist our manager in directing and control. So that is the one example. But there are so many different issues related with the sales, related with the production, related with the other day-to-day activities. Not only these, there are so many different other things, just like a credit sales. How can we control? How can we are going to collect the credit dues, credit purchases? There are so many things. Okay. Similarly, the third another important objective of management accounting is to motivate our managers towards our organization goal. What it means then? That means we have a target, we have a goal. We need to explain how can we achieve this goal. And जस्तै
मैले एउटा तपाईहरुलाई एउटा सानो पिक्चर देखाएको थिएँ, याद छ? म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा तपाईहरुलाई पिक्चर देखाएको थिएँ। त्यो पिक्चरबाट मैले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, इम्पोर्टेन्स अफ accounting information or explain गरेको. One very important message is about the communication within the organization and outside the organization. The another important is we should have to communicate our managers and our employees about our objective, and we need to inform them how are we going to get or achieve that organization. हैन त्यसबाट दिन खोजेको मेसेज त्यही त हो नि त्यहाँ के गर्नु कम्युनिकेट गर्नु पर्यो त्यो सामान कहाँबाट कहाँसम्म पुर्याउने कति टाइम भित्र पुर्याउने कसको रोल के हो हैन कुन चाहिँ एम्प्लोइज को रोल के हो कसले के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ जम्मै के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लान हुन्छ अनि त्यो प्लान अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो म्यानेजर र हाम्रो अदर एम्प्लोइजलाई के गर्नु पर्यो मोटिभेट गर्नु पर्यो बुझ्नु भयो है त्यही कुरा हामीले चाहिँ यहाँ मोटिभेटिङ म्यानेजर अनि त्यो पिक्चर तपाईले याद गर्नुभयो भनेदेखि एक्ज्याक्टली त्यो पिक्चरलाई सम्झिनु भयो भने कि all these 5 objectives we can understand. अर्को के हो भने हामीले performance measurement को कुराहरु गर्यौं. That means we have to measure our performance of units and sub-units, managers and other employees within our organization. Especially for that, to measure the performance, we studied standard costing. है हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पढ्यौं. स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ को मेजर अब्जेक्टिभ के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो कतिवटा सेन्टरहरु हुन सक्छ भनेर भनेको थियो. जस्तै एउटा कस्ट सेन्टर हुन सक्छ भनेर, रेभिन्यू सेन्टर हुन सक्छ भनेर, अर्को प्रॉफिट सेन्टर हुन सक्छ भनेर भने, अर्को इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर हुन सक्छ भनेर भने. कस्ट सेन्टर भनेको के हो? कस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने. त्यसैले त्यहाँ मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, ओभरहेड कस्ट को कुराहरु गर्यो. त्यसले के गर्यो त? त्यसको रिजनहरु पत्ता लगायो अनि रिवार्ड पनिशमेन्ट को कुराहरु पनि गर्यो. हैन? अनि कस्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा. अनि अर्को हाम्रो चाहिँ रेभिन्यू सेन्टरले के गर्यो त? हामीले सेल्स भ्यारियन्सहरु क्याल्कुलेट गर्यो. जुन कुराहरु पढ्यौं हामीले सेल्स भ्यारियन्स भनेर पनि हामीले पढ्यौं. अर्को के भयो त? हामीले प्रॉफिट सेन्टर भने प्रॉफिट भनेको के आउँछ? सेल्स र कस्ट को डिफरेन्स. अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौं त? हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर भनेर भन्यो. इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रको यसपालि अब हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा पढ्दै छौं. आरओआई, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट. हैन? हाम्रो आरआई, रेसिडुअल इन्कम भनेर यसपालि हामी पढ्दै छौं. दैट इज अल्सो one of the tools for measuring the performance of the units and sub-units. है? अर्को अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज को एसेस गर्ने. त्यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ. नुडल्सको याद होला है? नुडल्सको एक्जाम्पलमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अहिले हामीले एउटा कुनै एउटा इन्स्ट्यान्ट नुडल्स को म्यानुफ्याक्चरिङ एस्टाब्लिश गर्यो अथवा एक्जिस्टिङमा हामीसँग छ भने हाम्रो टोटल मार्केट कति छ? त्यसमध्येबाट हाम्रो मार्केट शेयर कति छ? 5%. भनेको वी आर इन द टप कम्पिटिटिभ मार्केट. त्यहाँ के गर्ने त अब त्यो कम्पिटिटिभ मार्केट? के हाउ क्यान वी गोइङ टु सर्भाइभ इन दिस कम्पिटिटिभ मार्केट? र हाम्रो 5% मार्केट शेयर छ भने त्यो 5% मार्केट शेयरबाट घट्दैन भनेको कुरा के गर्नु पर्यो त? हामीले एस्युरेन्स गर्नु पर्यो टु आवर म्यानेजर्स. एन्ड व्हाट इज योर प्लान फर दैट? So that organization long-term competitiveness are the most important aspect of your management. That's why all these 3 things, all these 5 objectives are based on the 3 basic principle of management. हैन? त्यो बेसिक 5 वटा प्रिन्सिपल 3 वटा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को प्रिन्सिपलमा बेस गरेको हुन्छ. अब that's a very simple things.
after discussion of the objective of management accounting, actually why do we need management accounting information? यो पाँचवटा अब्जेक्टिभको बेसमा नै यो निड एसेसमेन्ट हुन सक्छ। किन चाहिन्छ भने इट्स भेरी सिम्पल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट objective, assistance in planning and formulating the future policies or future plan, हैन? यो फर्स्ट अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले प्लानिङ बनाउनको लागि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन चाहिन्छ। And help in the interpretation in the financial information based on the first objective. के गर्नु पर्यो त? डिसिजन गर्नु पर्यो। What kind of decisions? Make or buy decision. मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ। Accept or reject a special offer. मैले त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ। त्यसको लागि के चाहियो त? We have to interpret our financial informations. If you are talking about the make or buy, you should have to able to interpret about the making cost and the buying cost, and you should have to able to interpret about the relevant cost and the irrelevant cost, avoidable cost and avoidable cost, and we should have to able to analyze the qualitative factors and quantitative factors influence in our decisions. That's why we need a management accounting information. Controlling aspect, we already discussed it. Performance measurement. That's why standard costing we studied about the budgetary control system, budget as well. Okay, help in organizing. That means we have a junior level staff, senior level staffs, and we have so many different things. We have a cost centers. I already discussed it about the cost centers, revenue centers, investment center, profit centers, and so on. So budgeting, responsibility accounting we have a cost control techniques. We have internal control. We have a cost volume profit analysis. We have a cost classifications, and we can able to prepare the income statement using the variable costing multi. On the contrary, the absorption costing is the mandatory one. That's why the organizing. Decision making, alternative choices, make or buy, these are purchase, further processing or not, drop or continue of the existing product, and so on. So communication is the another important aspect, and the most important aspect is to achieve the organization goal, we have to motivate our employees. That's why management accounting information also help us for motivating our. Okay, now when we are talking about the diversity of the management accounting information, management accounting को scope कोही कुराहरु गर्ने भयो। कहाँ युज हुन्छ त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, अनि कहाँबाट युज गर्ने त भने मैले अघि नै भने तपाईहरुलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको तीनटा डिफरेन्ट ब्रान्चेस, कस्ट एकाउन्टिङ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ. All these three branches of accounting are interrelated. अनि मैले सेकेन्ड सेमेस्टरमा हजुरहरुलाई भनेको थिएँ होला, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङ, सबभन्दा पहिला कस्ट एकाउन्टिङ आयो, त्यसपछि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ आयो, त्यसपछि मात्र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ आयो. Among of these three different branches, the management accounting is the youngest branch of accounting. तर यसमा पनि के छ भन्दाखेरि कतिजना एक्सपर्टहरुले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङलाई ब्रान्च अफ एकाउन्टिङ मान्दैन। किन त भन्दाखेरि उनीले के भन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको सेपरेट डिसिप्लिन हो भनेर भन्छ। सेपरेट डिसिप्लिन भन्ना चाहिँ म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। संसारमा के भयो त भन्दाखेरि दुईटा एजुकेसन डेभलप भयो, साइन्स एउटा इकोनोमिक्स। इकोनोमिक्सबाट के गर्यो त भन्दाखेरि अनि एकाउन्ट आयो, अनि इकोनोमिक्सबाट के आयो त फाइनान्स आयो, इकोनोमिक्सबाट के आयो त बिहेभियर इकोनोमिक्सहरु आयो। भनेपछि यो जम्मै केबाट नयाँ ब्रान्चेस आयो। अब फाइनान्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सेपरेट डिसिप्लिन भयो, एकाउन्ट भनेको सेपरेट डिसिप्लिन भयो। त्यसपछि के भयो त इकोनोमिक्स भित्रबाट मार्केटिङ पनि आयो,
इकोनोमिक्स भित्रबाट अर्गनाइजेसन पनि आयो त्यहाँ थुप्रो कुराहरू सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा डेभलप भयो अब फाइनान्स भित्र पनि के भयो त फेरि अलग डिसिप्लिनहरू डेभलप हुनु अब त्यहाँ कर्पोरेट फाइनान्सको मात्र कुरा आएन त्यहाँ के आयो त त्यहाँ डेरिभेटिभ मार्केटको कुराहरू आयो त्यहाँ स्टक मार्केटको कुराहरू आयो हैन त्यहाँ भित्र पनि फेरि अर्को डिसिप्लिनहरू आयो त्यसै गरिकन एकाउन्टमा पनि के भयो त भन्दाखेरि धेरै एक्सपर्टहरूको ओपिनियन के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ न्यू separate discipline which are related with the decision making aspect for future period. When we are talking about financial accounting and cost accounting, these are based on the past informations. That is based on the historical information. But whereas we are talking about the management accounting, totally related with future perspective based on the past data. हैन त फ्युचर त हो डिसिजन मेकिङ त हो तर त्यसको इन्फर्मेसनहरु कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली त्यसको इन्फर्मेसन भनेको कहाँबाट आउँछ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ र कस्ट एकाउन्टिङबाट आउँछ जस्तै मेकर बाइमा कति पैसा पर्छ भनेर कस्ट एकाउन्टिङबाट इन्फर्मेसन नलिकन हामी डिसिजन गर्न सक्दैनौँ कति प्रॉफिट लस हुन्छ भनेर फाइनान्शियल एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन नलिकन कति प्रॉफिट बढ्छ घट्छ भन्ने कुरा फाइनान्शियल एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन नलिकन हामीले के गर्न सक्दैनौँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको डिसिजन गर्न सक्दैनौँ त्यसैले के हुनेबाट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सेपरेट डिसिप्लिन हो तर सोल्ली यसले मात्र डिसिजन गर्न सक्दैन एन्ड दैट शुड बी डिपेन्ड अन द फाइनान्शियल एन्ड कस्ट एकाउन्टिङ दैट इज द डाइभर्स सिस्टम त्यो सँगसँगै के आउँछ हामीले थुप्रो कुराहरू पढाएका छौँ बजेटिङ एन्ड फोरकास्टिङ हामीले बजेटिङको कुराहरू पढ्यौँ बजेटिङमा सबभन्दा पहिला त के आयो त सेल्सको फोरकास्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो सेल्सको फोरकास्ट गर्नलाई फेरि स्ट्याटिकल मेथड युज गर्ने वा नगर्ने त्यसको लागि हामीले नन स्ट्याटिकल मेथडमा हामीले के पढ्यौँ हामीले फ्लेक्सिबल बजेटहरु पढ्यौँ स्ट्याटिकल मेथडमा के हामीले के गर्यौँ त लिस्ट स्क्वायर मेथडहरु पढ्यौँ त्यसैले कन्ट्रोल मेकानिजमको लागि के भन्यौँ त हामीले कन्ट्रोल शिफ्ट फंक्सन पढ्यौँ कन्ट्रोल शिफ्ट फंक्सनमा हामीले तीनटा कुराहरू पढ्यौँ सीएफओ ट्रेजरर अनि इन्टर्नल अडिटर त्यसैले कन्ट्रोल मेकानिजमको लागि एउटा हेल्प कसले गर्छ इन्टर्नल अडिटले गर्छ सीएफओ ले आफ्नो काम गर्छ अनि ट्रेजररले के गर्छ त ट्रेजररले मेनली हाम्रो चाहिँ सेफगार्डिङ अफ द क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्छ अनि अर्को इन्टर्नल अडिटले के गर्छ त टु कन्ट्रोल त्यसले ओपिनियन गर्छ अनि अफिसियल सर्भिसेसहरु इन्टरप्रिटेसन एनालाइसिस अफ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट रिपोर्टिङहरु यो थुप्रो कुराहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वी क्यान कन्सिडर एज ए डाइभर्सिटी अफ द म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन अब why do we need a management accounting? The only reason is we have a very complex competitive business environment. That business environment changes day by day. त्यसैले in a global business environment that is changed day by day. अहिले तपाईले इलेक्ट्रोनिक मा तपाईले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अहिले तपाईले डेभलप गरेको इक्विपमेन्ट 6 महिनापछि काम नलाग्छ हैन after 6 months we have a new product from another company our system is totally old one हैन त्यसैले के हुने बाट भन्दाखेरि यसलाई कसरी कोप गर्ने we have a very much challenge about the competitive business model. क्या के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा त क्विक डिसिजन इन डे टु डे एक्टिभिटी एकदमै क्विक डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ नभए हामी पछाडी पर्छौं डेभलप स्ट्राटेजी फर a competitive advantage and
we have a new and we have a customer expectation as it, which we need to fulfill for the long-term competitive advantage. Shareholder expectation is very much higher. They are looking for the value. They are looking for the safeguard of their investment and healthy financial statement. That's why in a competitive business environment, we are facing so many different challenges. Now, we need to face and we need to solve these problems. That's why there are the three different authors argue that the technological advancement and globalization changed the business. मैले तपाईलाई एउटा शेयर गरेको थिएँ होला म जनरली क्लासमा शेयर गर्छु 2017 मा एउटा फोरकास्ट गरेको छ यो फोरकास्ट के हो त भन्दाखेरि आफ्टर 30 इयर्स भनेको 2017 पछिको 30 इयर्स कहिले हुन्छ 2047 2047 सम्ममा वर्ल्डको 70% अफ इन्डस्ट्री will going to operate by robot भनेर भनेको छ. That is the main challenge due to the technological advancement. 70% of the industry is going to operate by अनि मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ नवलपरासीमा म ठ्याक्कै भिजिट चाहिँ गर्न पाएन तर नवलपरासीमा एउटा अहिले तपाईको लाइभ स्टक को एउटा फार्म छ that is 100% operate by the robot 100% computerized systems त्यहाँ बाहिरको हावा पनि छ दाना दिने पानी दिने कलेक्सन गर्ने त्यहाँ अरबौंको इन्भेस्टमेन्ट भएको कम्पनीमा 10 जना स्टाफ हुन्छ अहिलेमा रोबोटले सर्भ गर्छ अनि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले के गर्छ त भन्दा ग्लोबल बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई त्यसले अब हामी कहाँ नै हेर्नुस् न ठुलठुलो इन्डस्ट्रीजहरु पहिला हाम्रो ह्युमन लेबर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्री थियो अहिले all these labor intensive industries are converted by capital intensive भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट केमा गर्ने त भन्दाखेरि इक्विपमेन्टमा गर्ने टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट जस्तै हिजो नेपाल बैंकमा हामी जाँदाखेरि कृषि विकास बैंकमा जाँदाखेरि के थियो त एउटा चेक सार्नलाई त्यहाँ 5 जना मान्छे हुन्थ्यो सिग्नेचर भेरिफाई गर्ने त्यसलाई त्यो गर्ने के गर्ने आजकल के छ त हेर्नुस् न आजकल एकजना मान्छेले गर्छ त्यो काम गजबको टेक्नोलोजी भनेपछि टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट पनि एउटा च्यालेन्ज हो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा त्यो पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी पनि आज राखेको टेक्नोलोजी भोलि फेरि पुरानो भयो है The another important aspect is about the business environment को changes कसरी आयो त्यसैले competitive business environment मा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को रोल के हो र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट को रोल के हो again comes to the timely informations accurate information adequate information sufficient information and quick decisions that is the main aspect to face the challenge of competitive business environment nowadays. त्यसैले management accounting information किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि we already discussed is a control we need to control को लागि management accounting मा के टुल्सहरु छ त भन्दाखेरि we have a lot of tools responsibility accounting भन्ने छ हामीसँग
त्यहाँ हामी 4 वटा डिभिजन गर्छौं रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरमा के गर्छ त कस्ट सेन्टर रेभेन्यू सेन्टर प्रफिटेबिलिटी सेन्टर्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर है त्यसैले अर्को के हुने भयो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ हामीले पढेका छौं कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस पढेका छौं अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अनि रेसिडुअल इन्कम यो पनि हामी चाहिँ गर्छौं यो चाहिँ यो भनेको लास्टको जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा आरओआई र आरआई भनेका छौं यो भनेको के हो त यो रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेन्टरको एउटा कम्पोनेन्ट अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेकानिजमको कुराहरु छ कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टम भनेर पनि भन्यो एजेन्ट थ्योरीदेखि लिएर हामीले थुप्रो कुराहरु गर्यौं बिहेभियर एस्पेक्टको कुरा पनि गर्यौं सेकेन्ड सेमिस्टर तर यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ जस्तै भन्नु न एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुलाई म अहिले दिइहालौं एउटा हामीसँग ओल्ड इक्विपमेन्ट छ त्यो ओल्ड इक्विपमेन्ट वी वान्ट टु रिप्लेस इट बाइ द न्यू वान वाइ भन्दाखेरि त्यसको दुईटा कुराहरु हुन सक्छ एउटा त के गर्ने कस्टलाई रिड्युस गर्ने दैट इज द अब्जेक्टिभ पुरानो मेसिनलाई किन रिड्युस गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट देखि लिएर त्यसको थुप्रो कुराहरु आउन सक्छ त्यहाँ त्यसैले यो एउटा चाहिँ कस्टलाई रिड्युस गर्ने अर्को के गर्ने त इम्प्रुभ इफिसिएन्सी गर्ने पहिला 1000 टन मात्र प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यसले अब त्यो 1000 भन्दा बढी टन हामीले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो इफिसिएन्सी त्यसैले इन्क्रिमेन्ट इन इफिसिएन्सी एन्ड रिड्युस इन कस्ट नै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो रिप्लेसमेन्ट अफ हैन अहिले हामी टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको कुरा गर्छौं टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट पनि त्यही हो ह्युमन रिसोर्सले गर्ने काम भन्दा मोर इफिसिएन्टली उनीहरुले गर्छ र कस्ट पनि कम गर्छ कस्ट इन टर्म्स अफ टोटल कस्ट कम हुन्छ अब तर क्यापिटल इन्टेन्सिभ र लेबर इन्टेन्सिभमा के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको कम्बिनेसन हो त्यो पहिला पनि भनिसकेको छु इम्प्रुभ क्वालिटी एसेस करेक्ट प्रोडक्ट कस्ट पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन हामीसँग एउटै प्रोसेसबाट डिफरेन्ट प्रोडक्टहरु प्रोड्युस गर्छौं भन्दाखेरि त्यहाँ प्रोडक्ट कस्टको करेक्टनेस चाहिन्छ प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एन्ड प्रपर मोनिटरिङ these are the things which we always understand in a management accounting and financial accounting information system